بھائی عام طور پہ جو لوگ بہت زیادہ خوابوں کی تعبیر مانگتے ہیں نا، ان میں سے ایک تعبیر ہے کہ ہم چھپکلیاں دیکھتے ہیں گھر کے اندر بہت ساری. اس کی تعبیر آپ اپنے تجربے سے کریں گے، علم سے کریں گے، تعبیر الاولیاء سے کریں گے، تعبیر الرؤیا سے کریں گے، کیسے کریں گے؟ دیکھیں بلال بھائی، اگر میرے پاس اس طرح کا مسئلہ آئے گا تو میں وہاں پہ ایک کلام پڑھوں گا. اچھا، کلام پڑھوں گا اور کلام پڑھ کے میں اس کی تشخیص کروں گا، اس کے خواب کی تشخیص کروں گا. کلام مثال کے طور پہ میرے پاس سے آتا ہے تو میں کلام پڑھتا ہوں، چلیں پھر کیا ہوگا؟ میں کلام پڑھتا ہوں، میرے پاس وہ منظر سامنے آ جاتا ہے ٹیلی ویژن کی طرح. بالکل. مثال کے طور پہ میں اگر آپ میرے پاس میڈیٹیشن ہوا، بالکل جو بھی ہے، میں کیونکہ میں تو اپنی حق بات کروں گا جو میرے سامنے ہے. میں یہاں پہ کتابوں کی بات نہیں کروں گا یا میں اپنے تجربے کی. میرے سامنے اگر کوئی ایسا منظر آئے گا، کوئی آ کے خواب بتائے گا، میں کلام پڑھوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھتا ہوں. میرے سامنے وہ سارا منظر چل پڑتا ہے، میں اس کی تعبیر کرتا ہوں، ہو جاتا ہے. منظر کلرفل ہوتا ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ؟ دیکھیں روحانی طور پہ مجھے میں پھر اس سے منظر نظر آ رہا ہے نا. منظر کلرفل ہوتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ کا اس میں کون سا؟ میں بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوں، میں تو کلر ہوں. 1950 سے پہلے جو یہ لوگ دیکھتے ہوں گے وہ تو کلر نہیں دیکھتے ہوں. نہیں، مجھے نہیں پتا. میں ٹیلی فون اسکرین کی بات نہیں کر رہا، ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا. میں ایک روحانی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کلرفل آتا ہے، اس میں سولوشن نظر آتا ہے اس خواب کا. سولوشن بھی آتا ہے اور اس خواب کے بارے میں جو میں بات کرتا ہوں اس کی تائید بھی آتی ہے اور اس کا حل بھی ہوتا ہے. تو وہ کوئی بتا رہا ہوتا ہے، شخصیت ہوتی جو بتا رہی ہوتی ہے. دیکھیں جو لکھا نظر آ رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ دو تین چیزیں جو میرے سامنے آتی ہیں. میں اپنے دھیان اپنے بزرگوں کی طرف کرتا ہوں، بڑوں کی طرف کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ عطا کی ہوئی ہے. تو وہ ساری چیزیں میرے سامنے شغف ہوتی ہیں، کھل جاتی ہیں کہ یہ اس سے مراد کیا ہے؟ کیلی گرافی کے اندر دیکھیں یہاں پہ میں اس صورتحال کو یہ دیکھتا ہوں کہ میں روحانی طور پہ اپنے بزرگوں یا بڑوں سے بات کرتا ہوں. اچھا، ان سے میری کنیکشن چلتا ہے میرا، اور وہ جو بتاتے ہیں اس کو میں نے 90% جو ہے ہمیشہ، اب کیونکہ میرا تجربہ ہے میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں، تو میں جب ان مریض سے بات کرتا ہوں یا جو خواب بتاتا ہے یا اس کا مطلب پھر یہ ہوا داؤد بھائی کہ وہ جو آپ کے بزرگ ہیں وہ بھی خواب کو سن رہے ہوتے ہیں جب آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہے، یا وہ اس کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ میری بات سن رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں روحانی طور پہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہوں، ان کو بات کرتا ہوں اور وہ کلام کے ذریعے بات کرتا ہوں. کیونکہ یہاں پہ میں بات کہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتابوں میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا. میں اپنے تجربے کی بات کروں گا. میرے سامنے کوئی مریض آتا ہے، پیشنٹ آتے ہیں، میں سب سے پہلے کلام الہی پڑھوں گا تاکہ شیطان کے شر سے بچوں، شیطان دور ہو. پھر کیونکہ بزرگوں کا فیض ہوتا ہے، بزرگوں کا. اور سچے خواب کا بزرگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ خواب جھوٹا ہے یا سچا ہے، یا خواب دیکھا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو میرا یقین ہے نا بزرگوں پہ. میں ان کے اوپر یقین کس طرح کا کرتا ہوں؟ میرا تو 100% یقین ہے. میں نے اگر 22 سال کا اس یقین کو مضبوط کیا ہوا ہے یا 25 سال سے یقین کو لے کے چلا ہوا ہوں، اور اگر میں وہاں پہ پڑھائی کر رہا ہوں، کلام الہی پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے وہ منظر آ رہا ہے اور بعد میں وہ سچ بھی ثابت ہوتا ہے، تو میں اپنے عقیدے یا اپنے یقین کو تو نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہو گیا چشتی بھائی. ایک چھوٹی سی چیز اس میں سمجھ نہیں آئی کہ یعنی یہ بزرگوں کو اس طرح جس طرح ہم لائیو بیٹھے ہیں اس طرح دیکھ لیتے ہیں. جی کلرفل. تو جب کنیکٹ کریں اسی وقت وہ کنیکٹ، وہ جب پڑھیں گے تو کنیکٹ ہو جائے گا، سامنے سکرین چلنی شروع ہو جائے گی. یعنی جب یہ پڑھیں گے. جی تو اگر آپ پڑھیں گے تو نہیں ہوگا. اگر عالم دین وہ یا جو بزرگ ہیں وہ غسل مبارک فرما رہے ہوں تو وہ نہیں وہ اگر غسل فرما رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. وہ جو آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کے سامنے آتے ہیں، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ نے بتایا. جی بالکل. وہ جب سامنے آتے ہیں تو وہ ایک روحانی حیثیت سے آتے ہیں، اس وقت عملی حیثیت سے نہیں آتے. اس طرح تو نہیں ہم کہہ سکتے جس طرح میں لائیو کٹ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ نے وہ کلرفل کی بات کی، میں نے کہا اس طرح جس طرح لائیو کٹ نہیں ہو رہا ہوتا. آپ جو بات فرما رہے ہیں وہ لائیو کٹ ہے، وہ لائیو کٹ نہیں ہو رہا ہوتا. وہ ایک روحانی طور پر آتے ہیں اور آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کو وہ مشورہ دیتے ہیں. یہ میڈیٹیشنل امپیکٹ ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں جب یہ لفظ سلوا میتھڈ میں آ جاتا ہے. ہاں سلوا میتھڈ میں آ جاتا ہے. بالکل حضور اقدس آپ اس پہ رائے دی. آپ نے رائے لی کبھی اپنے بزرگان نے؟ نہیں جی، میرا یہ تجربہ، یہ دیکھیں داؤد بھائی کا ایک روحانی تجربہ ہے تو وہ اپنا تجربہ بیان کر رہے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، ان کا اپنا تجربہ ہے. یہ کیونکہ داؤد بھائی کر رہے ہیں تو آپ اس کو روحانی کہہ رہے ہیں. سارا ہندوستان کرتا ہے، سارا نیپال کرتا ہے، سارا بنگلہ دیش کرتا ہے، دنیا میں بڑے لوگ یہ کرتے ہیں. وہ اس کو بالکل روحانی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ٹیکنیک ہے. چلو ٹیکنیک ہے، میں نے مان لیا کہ وہ کرتے ہیں، میں نے ان کی تائید نہیں کی، تردید نہیں کی. تو جو ہم کرتے ہیں حضور، ہم نے بتا دیا کہ ہم تعبیر لگاتے ہیں. تعبیر لگاتے کیسے ہیں؟ لگاتے ہیں علامہ ابن سیرین کی پہلی کتاب سے. تو بندہ اگر گھر میں بیٹھ کے وہی کتاب پڑھ رہا ہو تو ابھی آپ نے میری بات مکمل ہونے کب دی؟ حضور آپ ایسا نہ کیا کریں. تو ایک چیز ہے وہ وہاں سے پہلا علم لیا جاتا ہے، وہ ہے بنیاد. اس کے بعد کیفیات دیکھی جاتی ہیں، اپنی یا اس کی؟
ख्वाब सुनाने वाले शख्स की, ख्वाब बताने वाले शख्स की, कि एक ही आप ख्वाब उसकी कैफियत को देखते हैं या सुनते हैं? सुनते भी हैं और दौरान ख्वाब वो बताता है मैंने ये महसूस किया, ये कैफियत है अल्फाज के साथ। ठीक ठीक तो है। आप कैफियत को तो देख नहीं सकते ना। जब वो बता रहा है, दाऊद भाई कैफियत देख सकते हैं, ये फर्क है। ये अल्लाह ने उनको मकाम अता किया। अच्छा जी, तो बात ये है, मेरी बात सुनो। उन्होंने मेहनत की है, मेडिटेशन सीखा है, मेडिटेशन आप भी सीखा सीखें। है, इंशाल्लाह सीखते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि अब ख्वाब एक ही, जो अभी हम बात कर रहे थे मलका जुबैदा वाली, एक फैक्ट्री ओनर देख रहा है और उसका मुलाजिम देख रहा है, घर का सरबराह देख रहा है और बेटा देख रहा है, गर्मी और सर्दी, सुबह और शाम, मर्द और औरत, इन चीज़ों से ख्वाब की ताबीर में फ़र्क पड़ता है और इन चीज़ों को देखकर मुअब्बर ख्वाब की ताबीर लगाता है। लेकिन शर्त फिर वही है कि जिसको अल्लाह ताला इल्हाम करके अपनी तरफ से इल्म देता है। अगर इल्हाम ही होना है चिश्ती साहब, तो फिर किताब क्यों खोल रहे हैं आप? हुजूर, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये अपनी ताकत से कर रहे हैं या अल्लाह की दी हुई ताकत से कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम मिनट, है। ये जो क्वेश्चन आपके दिल में अभी आया है, इसके ये पीछे question आपका वो अभी- फतवा छुपा हुआ है, जिस पे कि आपने मेरे दूसरे जवाब पे कुफर का फतवा लगाया। ये जो क्वेश्चन आप, इसलिए मैं इसका एक ही जवाब दे सकता हूँ, वो ये है कि तमाम चीजें अल्लाह के हुक्म से होती हैं। सुन लेना, अभी आपके दिल में जो बात आई है, ये जो बदतमीजी थी ना चिश्ती साहब, इसको पकड़ लिया, अब ये भी अल्लाह के हुक्म ठीक से ही है, हुआ। ये जो बात अभी आपके दिमाग में आई, किसने डाली है? अल्लाह ने डाली अल्लाह है। ने डाली है। हाँ। और उसके अंदर तासीर किसने डाली है? अल्लाह ने डाली एक है। सेकंड तो ठहरिए। ऐसे ही और ठहर अल्लाह तो जब कोई जाएं। ताबीर लगा रहा होता है तो उसके दिल में डाल अल्लाह ने देता डाली है। अल्लाह ने डाली है ना। तो ये जो वसवसा शैतान दे रहा होता है, ये किस वक्त सुन लीजिए, तो ये जो आप ही को तो सुन रहे हैं। हुजूर मेरी पूरी बात ताबीर करने वाले को वसवसा भी आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट आते हैं। अच्छा, तो जब ये ताबीर वो लगा रहा होता है तो उसको अंदर दिल में, दिमाग में इल्मी तौर पे वो मुखलिस है, हबीब है, लबीब है और आलिम है, तो वो बातें अल्लाह उसके दिल में डाल हबीब देता और लबीब को वसवसा नहीं आता। है। ठीक है, वसवसे सबको आते हैं। तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो वो जो वसवसे से translation पहले कर रहा है वो- ताबीर लगाने से पहले फलक और नास पढ़ ले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, वसवसे का खात्मा हो गया। फिर वो ताबीर लगा के अपनी कंसंट्रेशन से, यकसुई से और अपने बुनियादी इल्म को जो है वो मरकज बनाकर ताबीर लगाए लग जाती है। तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब किताब बीच में कहाँ गई? तो ताबीरुल औलिया क्यों लफ्ज़ बोलेगा मेरी वो? बात ही नहीं सुन, बुनियादी इल्म को मरकज बना के। अच्छा, यानी कि आपने सिर्फ उसको छोटा सा मरकज बनाना है, मरकज वो है, फैसला उस पे नहीं करना। कायनात के सारे, आज मैं लाइव एक बात बताने लगा हूँ, लाइव कायनात के सारे ख्वाबों की सारी ताबीरें अल्लामा इब्न सीरीन ने नहीं लिखी। किसने लिखी है? ठीक है, वो गिनी चुनी ताबीरें हैं। हर शख्स गिनी चुनी गिनी चुनी 500-700 हज़ार दो बस। हर शख्स के आज के असरे हाजिर के ख्वाब और तरह के 20,000 ताबीरें अल्लाह के वलियों। हुजूर, सुन लीजिए, हाँ। असरे हाजिर के ख्वाब भी और तरह के हैं, असरे हाजिर के लोग भी और तरह के हैं, और असरे हाजिर की ताबीरें भी और तरह की हैं। उसके लिए असरे हाजिर का आलिम और असरे हाजिर का मुअब्बर होना जरूरी है। पुरानी और असरे हाजिर की ख्वाबों के दो मिसाल देती है ताकि समझ में आ जाए बात। हाँ, मैं मिसाल दे देता हूँ। एक शख्स ख्वाब देख रहा है कि मैं पुराने ज़माने में देख रहा है मैं घोड़े पे जा रहा हूँ। अच्छा, आज के ज़माने का एक शख्स देख रहा है हाँ। कि मैं पहले ट्रेन में बैठा, फिर उतरा हूँ तो मैं हवाई जहाज़ में बैठ गया हूँ, मेरा जहाज़ क्रैश कर गया है। अब इसकी क्या ताबीर लगाएगा? असरे हाजिर का शख्स लगा सकता है। यहाँ आपने सवारियां दो कर दी, वहाँ सवारी एक। चलें यहाँ पे हवाई जहाज़ कर सवारियां दें, करें। हवाई जहाज़ कर दें, पहले वहाँ एरोप्लेन दो सवारियां करें, घोड़े से उतरा, खच्चर पे बैठा, खच्चर पे बैठा, ठीक अब है? एरोप्लेन और से खच्चर जो था वो मर गया। ये ख्वाब हुआ ना? ये ख्वाब हो गया। अब चलें। यहाँ से आया ट्रेन में बैठा, अब ये असरे हाजिर का मामला है। हाँ, असरे अब हाजिर ख्वाब की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? सेहत पे ये फर्क पड़ेगा कि जनाब उस जमाने की सवारी और उस जमाने का सवार, जब अल्लामा इब्न सीरीन ने वो ताबीरें लिखी थी ना, उनके वहमो गुमान, इल्मो इरफान, फहमो इकान के अंदर ये बात नहीं थी कि ऐसा भी जमाना आएगा कि लोग जो हैं वो हवा में उड़ेंगे। अच्छा, तो बुनियाद उसको बनाया जाएगा और ताबीर असरे हाजिर की लगाई जाएगी। हवा पे उड़ने पे उन्होंने कई ख्वाबें बताई हैं। नहीं, उन्होंने बंदे के उड़ने पे लगाई हैं, हवा में उड़ने वाली सवारी पे नहीं तो लगाई। बंदा हवा में ही उड़ रहा है नहीं, ना? नहीं, सवारी होना और इंसान का जाती तौर पर जिस्मानी तौर पर उड़ना, इसमें फर्क है। ताबीर लगाने के लिए मिसाल के तौर पे गधा मरना और जहाज क्रैश होना फर्क क्या है? हाँ जी, देखिए यही फर्क है। ताबीर जब लगानी है तो आपकी जो सवारी है ना, वो उसकी बुनियाद है, वो उसकी बुनियाद है। खच्चर में और जहाज में फर्क है। आज के ज़माने का इंसान जिस तरीके से सोचता है, जिस तरीके के ऑफिसेज में काम करता है, उसकी ताबीर का अंदाज़ा फ़र्क है। सिर्फ सांप देख लेना कमाल नहीं है। अच्छा। सांप की अक़साम, सांप का रंग देख लेना कमाल नहीं है। आज पहले वो इल्म में सांप पढ़े, फिर ख्वाब देखने की नहीं, इजाजत है उसे। ख्वाब देखने वाले ने नहीं ये सारा कुछ करना। अच्छा। ये मुअब्बर ने करना है, यानी कि हमने ख्वाब करना के है। अंदर भी वो डिटेक्टिव बने और पूरी ये pictures मुअब्बर ने देखे, करना है कि असरे कैमरा हाजिर के इस्तेमाल ख्वाब की करे और ताबीरें कैसे उसका हो रंग सकती। देखे सांप अब पे यहाँ दाग पे थे एक कि छोटी नहीं सी थे। और भी बात बताने लगे। कैसे हो सकता है? ख्वाब आधा याद होता है, आधा नहीं याद होता। लाल भाई, नहीं, मुअब्बर से गलती हो सकती है ताबीर करते हुए? हो सकती है। जब ख्वाब बताने वाले को ख्वाब भी भूल सकता है और मुअब्बर से गलती भी हो सकती है।
गलती की तो हर जगह अगर गलती होगी तो उस पर तो पड़ गया जो ताबीर कर दी। अब तो ख्वाब बताने वाले को ख्वाब भूल भी तो सकता है, आधा याद रह जाए आधा भूल बात जाए। वो उस्मान भाई कह रहे हैं कि क्या बताने वाला गलती कर सकता है? बताने वाला भी गलती कर सकता है और सुनाने वाला भी कर सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ फरमा थे, एक सहाबी आए, उसने कहा जी मैंने अपने ख्वाब की ताबीर करवानी है। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पास बैठे हुए थे। अब वो सारा ख्वाब सुनाया, लंबा ख्वाब है। अबू बकर सदीक कहते हैं, लग नबी मैं करूँ इस ख्वाब की ताबीर? करें। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब की ताबीर की। ताबीर करने के बाद पूछा अल्लाह के नबी मैंने ताबीर ठीक की, आपने फरमाया कुछ सही है कुछ गलत है। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु से अगर गलती हो सकती है तो आज के मुअब्बर से क्यों नहीं हो सकती?